जी दोस्तों, तो यह जे अपना रॉकी जिस तरह कि तुहानूं दस्सिया कि तुहानूं वीडियो चैक कराउने जी। यह रॉकी है, यह पुष्पा है। पुष्पा बस तैयार आ जी इंशाल्लाह हीट ते आने वास्ते। जी अस्सलाम वालेकुम फैंस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो सब तो पहले तो जनाब एक दोस्त ने कमेंट्स किया सीगा ज़ाहरी गल है, जो अच्छे कमेंट्स करने चाहिए उन्होंने अच्छा जवाब देना चाहिए, जो माड़े कमेंट्स करन उन्होंने भी माड़ा जवाब देना चाहिए, ताकि कमेंट्स करने वाले नूं उनकी वैल्यू का पता चल सके। ठीक है कि की उनकी कदर आ, की उनकी रिस्पैक्ट आ, तो की उनकी सोच आ। ये तुहानूं वीडियो च अगे दसदा, वीडियो नूं एंड तक देखो। तो यह जनाब पुष्पा बाहर लैके आए। एक दोस्त ने कमेंट किया कि अरसलान भाई पुष्पा नज़र नहीं आ रही। एक्चुअली होया इदा सीगा, जिस तरह पिछले दिन ओलंपिक स्किन आई सी, तो पुष्पा की अखां दे विच एलर्जी हो गई सी, इन्नी अखां खराब हो गई सीगियां, तो बिल्कुल अखां इंज करती सी, बस हल्कियां हल्कियां खोलती थी, बाकी ज़्यादातर बंद ही करके रखती सी अखां। खाना पीना भी बहुत ज़्यादा घट कर गई सी, कम कर गई सी, तो खाना पीना भी बहुत ज़्यादा घट कर गई सी। तो फिर इहदा ट्रीटमेंट किया जनाब, के इंजैक्शन वगैरह नूं लाए, एंटी एलर्जिक वगैरह। तो अल्लाह का शुक्र है कि आस्ता आस्ता रिकवर कर गई। ब्रीड स्ट्रोंग आ, तो उन्हें अपना इम्यूनिटी लैवल भी उन्होंने स्ट्रोंग होंदा, तो उन्हें अपना आप रिकवर कर गई। तो हुण अपना तैयार हैगी है हीट ते आने वास्ते। जे ये उदों ना हुंदी इन्नी बीमार, तो हो सकता सी कद हीट ते आके क्रॉस भी हो जाती, तो बच्चे भी दे जाती। काफ़ी उन्हें कमज़ोर होने का फर्क पै जाता। पर जो हीट सर्कल होंदा वा वो भी इन्होंने पता नहीं कि टाइम से जो साढ़े को आई सी, बच्चे देने तो बाद ही आई सी। तो इंशाल्लाह ये हुण रैडी आ, तो इन्हें भी हुण रॉकी के नज़दीक ही बंद आया। सेंटर च रॉकी हुंदा वा, राइट साइड तो पुष्पा बंद आंदा, तो लैफ्ट साइड दे स्टैला, ताकि वो हुण दोनों ने ट्रैक्शन लवे। तो स्टैला नूं ना ज़्यादा इस करके करीब कट्ठे बनी दे, ताकि उन्हें अच्छा जोड़ा लग जाए, क्योंकि स्टैला एक बड़ी अग्रैसिव टाइप फीमेल हैगी आ, सिक्योरिटी के लिहाज के नाल भी, तो बाहर अपना वैसे आवारा डॉग्स या किसी भी लड़ाई फाइट किसी भी लिहाज के नाल ना असीं कहने कि जोड़ा लग जाए तो सारिਆਂ नालों ज़्यादा बेहतर है। तो इस करके ज़्यादा से उन्होंने कट्ठा रखी था। मगर हुण पुष्पा जी दबका मैं भेडां नूं मारा, तो पुष्पा डर के पै गई। ये बड़ी तेज़ है, मैं खुला इस करके छड्ड रहा, क्योंकि माशाअल्लाह इत्थे पिछे तुसीं वेख रहे होने बरसन दी तैयारियां हो रही सारियां बैक साइड ते नज़र तुहानूं आ रहा होना वा। तो इस करके फिर इन्हें गिल्ली गुली हो जाना, छाल मार दी है मिनट च मेरे उत्ते चढ़ जाती है, छाल मार दी मिनट थल्ले चल जाती है। तो पुष्पा भी तुहानूं अंदर जाके मन के दिखाना, रॉकी ने बन आया सीगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक सी शेप वाइट ही करके, एक अपने बाजवा भाई सी कोई, एक बंदा होर सीगा, पता नहीं उहदा मैनूं नाम भुल गया। जे मैनूं उहदा लब्भा ना अपना कमेंट, उन्होंने मूव ना किया, तो मैं वीडियो एडिट करके नाल तुहानूं भी दिखावांगा कि लोगों की सोच वेखो कैसी है। तो खुशखबरी सब तो पहले ये आ, जिहड़े बंदे थले कमेंट्स करने वाले सीगे, अज तो बाद कुत्तियां दा खर्चा ये अफोर्ड करिया करनगे, ये मैनूं पैसे भेजा करनगे जनाब, तो असीं इन्हां दे सिर ते शौक करांगे, ये खर्चा भेजा करनगे कुत्तियां दा। तो अपना सारा जिहड़ा है कि दोस्त आके साढ़े को क्रॉसिंग क्रूसिंग कराउणा चाहुंदा होवे वो आके करा सकदा। नहीं तो जनाब महीना महीना मेरे कोल आउणा, इत्थे आके सब तो पहले आके कुत्तियां दी टट्टियां चक्करना जरा, ठीक है। बाकी काम तो बाद ही गल्लां रह गईयां ना सारियां, खर्चा मैं देवांगा, इन्हां नूं रोटी पानी भी देवांगा। सिर्फ इत्थे आके कुत्तियां दी टट्टियां चक्कण, इन्हां नूं फेरन शाम ते सवेर, तो इन्हां नूं बाहर फरा के लियाण, जिहड़ा बेली भी कहेगा आपां उहदी कुत्ती क्रॉस करा देंगे। हर कैनल वाला जिन्हें अच्छा मेल रखा हुआ स्टड फीस लेंदे आ। रॉयल ब्लड वाले ने भी 1.5 लाख रुपया रिवार्ड वह मंगया। अपैक्स पिटबुल वाले के कोल जिहड़ा कुत्ता वा पिटबुल, उन्होंने भी 1.5 लाख रुपया सिर्फ उनकी स्टड फीस रखी है। तो जिन्होंने शौक होएगा फीस भरेगा, कुत्ती क्रॉस कराएगा, अच्छे बच्चे लेगा, तो अच्छा शौक करेगा। जिन्होंने इन्नी अफोर्ड नहीं कर सकता, जिन्होंने एडा शौक नहीं है वो ना करे, उन्होंने किहड़ी लोड़ आ इन्हें दलील होने की। ठीक है, इस गल के अपना एक भाई ने जिन्होंने मैं रॉकी लिया, उन्होंने भी पूछा सीगा उन्होंने अपना शादे भाई ने भी, उन्होंने 1.5 लाख रुपया मंगया। एपैक्स वाले ने भी पूछा, एपैक्स पिटबुल पिंडी के जोड़े ने उन्होंने कोल भी पूछा, उन्होंने भी 1.5 लाख रुपया मंगया। असीं तो सिर्फ फीस भी मामूली जी रखी है, 20,000 रुपया फीस रखी है। ठीक है, तो क्योंकि जिहड़ा बंदा इस चीज़ नूं समझदा उन्होंने पता हुंदा। बहुत सारे बंदे हुंदे आ गल करके मुकरन वाले, नस जाते आ, कुत्तियां क्रॉस कराने वाली तो तुहाडे चड्डियां 'च वड़ जाते आके, तुहाडे गोड्यां नूं भी हत्थ लाउंदे आ, भाई जी कुत्ती क्रॉस करा दो, बच्चा कहोगे जोड़ा कहोगे तुहानूं दे देंगे। फिर मुड़ के यार कुत्ती नहीं सुई, ओ यार इंज हो गया हैं। तो कमेंट्स कर एक बंदे ने, पता नहीं मैं तुहानूं की कहां, मेरी वीडियो मेरे घर दे भी देखते हैं। तो मैं तुहानूं दस्सण लगा, उन्हें कहा जी अपना ना थल्ले पता नहीं कमेंट्स किया सीगा, वो मैं तुहानूं दसदा। मैं फिर उन्होंने कमेंट करके ना, मैं तू भी इंदी पैदाइश ही है, अगर तुसीं आप हिसाब ला लो, मैं कहा तू भी इंदी पैदाइश ही है। फिर मैं रिमूव करता, मैं दफ़ा मार यार पर, फिर मैं कट देता कमेंट थल्लों। तो गल यह है कि कारोबार कोई भी है ना, तुसीं हुण बच्चा लैके भी असीं सेल करीदा। बिल्ले दी कुत्ती क्रॉस कराई थी, इत्थे मुंडे ने सानूं बच्चा दिता, एक उन्हें बच्चा दिता, तो एक और सलान आ मुंडा नले वाले दा, उहदे तलकना सी मॉन्स्टर तो कुत्ती क्रॉस कराई सी, उन्हें बच्चा दिता। बाकी हर बंदा गेड़ा ही कराउंदा आ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਜਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੀੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕੀੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਤੂਰਾ ਲੈਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁੱਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੁੱਤਾ ਡਾਲਰ ਸੱਟੇ ਆ ਡਾਲਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿਟਬੁਲ ਦਾ ਤੇ ਗੁਲਟੇਰ ਦਾ ਪਟਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲਾ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਆ ਸੰਗਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭੌਲਕੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ 2000 ਦਾ ਘੋੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਝੱਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਭੁੱਖ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਹਟ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕੁੱਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰੋਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਪਿਟਬੁਲ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹਲੇ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਚੈਨ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਓ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ YouTube ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜੇ YouTube ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਾ ਲਾ ਮੇਰੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕੁੱਤੇ ਵੰਡਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੱਤੀ ਸੂਵੇ ਮੈਂ ਵੰਡਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਵੇਖੋ ਮੁਜਰੇ ਦੇਖੋ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ YouTube ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਖ ਲਓ ਪੁਸ਼ਪਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨਲ ਬਣਾਏ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਤੇ ਆਸਤਾ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੋ ਇੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 13,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਟ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਰੰਗਪੁਰੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ 12,000 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਭੇਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੀ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਓ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ना असीं किसी नूं साडे वाल पहुँच जिहड़ा मर्जी जेलम आवे गुजरात च होवे पिंडी सियालकोट समड़ियाल शकरगढ़ जित्थों मर्जी कोई बंदा आ जाए पाकिस्तान च असीं उहनूं ना नहीं करदे। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤੀ ਨੂੰ ਕਚਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੈਸ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਟ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੀ ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਆ ਲੋਕ ਵੇਲੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਅਗਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ ਧਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਸੀ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਕੁੱਤੀ ਕਰਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦੀ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਕ ਸੀਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਕੁੱਤੀ ਸੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟੈਂ ਪੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੌਗਸ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦਿਓ।